હેલો ફ્રેન્ડ્સ, હાવ આર યુ? કેમ છો બધા? મજામાં? Today's we meet for our next NEET lecture. In the NEET, we know very well our new concept, our new chapter we already started. It is the thermal properties of matter. Before we have to completed the waves. In the thermal property of matter, we already define what is heat, what is temperature, what is the temperature scale, how we measure the temperature in different units. For a first unit is Celsius, Fahrenheit, Kelvin. It is the different scale or measurement of temperature. એ ટેમ્પરેચરના ડિફરન્ટ છે ને યુનિટ છે તમારા પાસે. પછી આના રિલેશન જોયા હતા. વોટ ઇઝ ધ રિલેશન બિટવીન સેન્ટીગ્રેડ એન્ડ ફેરનહીટ? સો હિયર centigrade is equal to 5/9 F minus 32. It is the relation between centigrade and Fahrenheit. After, what is the relation between Kelvin and centigrade? So Kelvin is equal to centigrade plus 273.15. Then it is the relation between Kelvin and centigrade. આ વસ્તુ તમારા માઇન્ડમાં રાખજો. આફ્ટર દેટ વી હેવ ટુ ડિફાઇન the different thermal expansion in 1D, 2D and 3D. 1D, 2D અને 3D ની અંદર તમે છે ને ડિફરન્ટ થર્મલ એક્સપાન્શન જોયું હતું. In the 1D it is length, in the 2D it is area, and in the 3D it is the volume. So what is the equation? Length change with respect to temperature. So length delta L is equal to L alpha delta T. It is the 1D change in length. For the 2D is the area delta A is equal to A beta delta T. Then is the alpha is the thermal expansion constant. For linear thermal expansion it is the area thermal expansion. And third is volume. Delta V is equal to V gamma delta T. It is the relation V gamma delta T. Confirm. Done. Alpha, beta and gamma, it is the constant. We know very well alpha and beta relation with the we know very well gamma and alpha relation. Gamma is equal to 3 alpha and beta is equal to 2 alpha. It is the relation between gamma and beta with the alpha. આટલી વસ્તુ આપણે બહુ સારી રીતે ખબર છે. ડન. એના ઉપરથી આપણે MCQ પણ કેલ્ક્યુલેટ કર્યા હતા. રાઇટ નાઉ વી હેવ ટુ ડિફાઇન નેક્સ્ટ MCQ ઓન ધી બેઝિસ ઓફ ધીસ એક્સપાન્શન. A brass wire 1.8 meter long at 27 degrees centigrade is held taut with the negligible tension between two rigid supports. Diameter of the wire is 2 mm and its coefficient of linear expansion is equal to 2 into 10 raised to minus 5 centigrade inverse. And its Young modulus 9 into 10 raised to 10 Newton per meter square. If the wire is cooled to a temperature minus 39 degrees centigrade, tension developed in the wire is. વાયરની અંદર જે ટેન્સાઇલ ફોર્સ, જે ટેન્શન ક્રિએટ થાય છે, ટેન્શન મીન્સ ધી વન ટાઈપ ઓફ ફોર્સ, એ તમારે ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું છે. ઓપ્શન ઇઝ 2.7 into 10 raised to 2 Newton, 3.7 into 10 raised to 2 Newton, 4.7 into 10 raised to 2 Newton and 5.7 into 10 raised to 2 Newton. Done. Solution is that we have to define Young modulus. So Young modulus is equal to, you know very well, sigma upon epsilon stress upon strain. So stress is F upon A and strain is delta L upon L. So is the delta L is equal to L alpha delta T. You know very well. Delta L is equal to L alpha delta T. On the behalf of delta L આ વેલ્યુ અહીંયા પુટ ડાઉન કરજો. પુટ ડાઉન કરશો એટલે L કેન્સલ થશે. સો ડિનોમિનેટરમાં આવશે. સો F upon A alpha delta T કેના ઇક્વલમાં છે? યંગ મોડ્યુલસ. ફોર્સ જોઈ છે. હિયર ઇઝ ધી આ ફોર્સ છે ને, એ ટેન્શન ફોર્સ છે. સો એફ જોઈતી તો એફ ઇઝ ઇક્વલ ટુ YA alpha delta T. થાય કે ના થાય? કન્ફર્મ.
डाउट आमा वाई है तमारा पासे एरिया माटे डायमीटर है एरिया पाई आर स्क्वेर थाय अल्फा है डेल्टा टी है सो हियर इज दी वाई इज 9 × 10⁹ न्यूटन एरिया इज पाई आर स्क्वेर सो पाई आर स्क्वेर तमने डायमीटर 2 mm आप्यो छे सो रेडियस 1 mm थाय mm ने मीटर में कन्वर्ट करो सो 1 × 10⁻³ होल स्क्वेर 2 × 10⁻5 and temperature difference 27 minus 39 done so 9 × 10⁻⁹ 3.14 10⁻⁻6 2 × 10⁻5 and 66 so force is 3.7 × 10⁻² Newton 10⁻² Newton it is the force developed in the wire or એમ પણ કહી શકો ટેન્શન ડેવલપ્ડ ઇન ધી વાયર ડન સો આ વસ્તુ તમારા માઇન્ડમાં રહી ગઈ આમાં ડાઉટ નથી ને કોઈને આટલી વસ્તુ તમારા માઇન્ડમાં છે ઓકે ગુડ નેક્સ્ટ વી હેવ ટુ ડિફાઇન ધી કેલોરીમેટ્રી કેલોરીમેટ્રી ઇઝ ડિફાઇન સ્ટડી ટુ મેઝરમેન્ટ ઓફ હીટ આપને ખબર છે કે અહીંયા ટેમ્પરેચરનું રિલેશન ખબર છે તમે ટેમ્પરેચરથી જોઈ શકો છો કે ટેમ્પરેચર કેટલું ઇન્ક્રીઝ થયું ટેમ્પરેચર કેટલું ડિક્રીઝ થયું વી નો વેરી વેલ here 27 degree 28 degree 29 degree by using of the thermometer તમે મેઝર કરી શકો છો એને ટેમ્પરેચરને પણ એમાં ટેમ્પરેચર ઇન્ક્રીઝ થયું કે ટેમ્પરેચર ડિક્રીઝ થયું એના માટે હીટ કેટલી લોસ થઈને હીટ કેટલી ગેઇન થઈ એ મારે જોઈ છે એમાઉન્ટ ઓફ હીટ ટુ ગેઇન બાય ધી ઓબ્જેક્ટ ઓર ટુ લોસ્ટ બાય ધી ઓબ્જેક્ટ આપણે એ જોઈ છે કારણ કે આપણો આખો ખેલ છે ને એ હીટ ઉપર છે ટેમ્પરેચર ઉપર નથી ટેમ્પરેચર તો સ્કેલ છે કોનું તો કે હીટ ઇન્ક્રીઝ થાય તો ટેમ્પરેચર ઇન્ક્રીઝ થાય હીટ ડિક્રીઝ થાય તો ટેમ્પરેચર ડિક્રીઝ થાય એનો સ્કેલ છે એ સો આખો ખેલ તો તમારી પાસે કેના માટે છે હીટ માટે છે સો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ વી હેવ ટુ ડિફાઇન સ્પેસિફિક હીટ કેપેસિટી વોટ ઇઝ ધ સ્પેસિફિક હીટ કેપેસિટી the amount of heat required to raise the temperature of 1 gram of substance by the 1 degree centigrade કોઈ પણ સબસ્ટન્સ છે 1 ગ્રામ સબસ્ટન્સ છે એનું ટેમ્પરેચર 1 ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ જેટલું ઇન્ક્રીઝ કરવા માટે તમારે જેટલી હીટ જોઈને એને તમે બોલો છો સ્પેસિફિક હીટ કેપેસિટી ઓફ ધી ઓબ્જેક્ટ ફોર એન એક્ઝામ્પલ વોટર છે 1 ગ્રામ એનું ટેમ્પરેચર 1 ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ ઇન્ક્રીઝ કરવું છે તો વિધાઉટ હીટ તો ટેમ્પરેચર ઇન્ક્રીઝ નહીં થાય ને એના માટે તમારે હીટ સપ્લાય કરવી જોશે સો હિયર હીટ ઇઝ રિક્વાયર્ડ ટુ 1 ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ સબસ્ટન્સ ઇઝ 1 ગ્રામ ફોર ધી વોટર ઇઝ 4.2 જૂલ પર ગ્રામ સેન્ટીગ્રેડ તમારી પાસે 1 ગ્રામ વોટર છે એનું ટેમ્પરેચર 1 ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ ઇન્ક્રીઝ કરવું છે તમારે કેટલી હીટ આપવી પડે 4.2 જૂલ હીટ ઇઝ ધી એનર્જી આટલી હીટ આપો ને ત્યારે છે ને 1 ગ્રામ વોટરનું ટેમ્પરેચર 1 ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ ઇન્ક્રીઝ થાય આ વસ્તુ તમારા માઇન્ડમાં રાખજો આ વસ્તુ ભૂલાય નહીં 4.2 જૂલ હવે કોઈ એમ કહે છે કે વોટરનું ટેમ્પરેચર 1 ડિગ્રી સુધી ડિક્રીઝ કરવું છે તો તમારી વોટરમાંથી છે ને એ એટલી હીટ છે ને લઈ લેવી પડે 4.2 જૂલ જેટલી હીટ લઈ લ્યો ને તો એ વોટરનું ટેમ્પરેચર 1 ડિગ્રી સુધી છે ને ડિક્રીઝ થાય ડન એટલે આ વસ્તુ તમારા માઇન્ડમાં રાખજો સો હિયર ઇઝ ધ ઇક્વેશન ઇઝ સ્પેસિફિક હીટ કેપેસિટી ઇઝ ડિફાઇન્ડ બાય સી ઇઝ ઇક્વલ ટુ ક્યુ અપોન એમ ડેલ્ટા ટી પર યુનિટ માસ પર યુનિટ ટેમ્પરેચર 1 ગ્રામ એન્ડ 1 ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડમાં જેટલી હીટ રિક્વાયર્ડ છે ને એને તમે સ્પેસિફિક હીટ કેપેસિટી બોલો છો ઘણી રેફરન્સ બુકની અંદર આને એસ પણ બોલે છે એનાથી આપને કોઈ જ ફેર પડતો નથી ડન કન્ફર્મ ડાઉટ આમાં કોઈને સો એસ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ક્યુ ઓપન એમ ડેલ્ટા ટી બોલો સી ઇઝ ઇક્વલ ટુ ક્યુ ઓપન એમ ડેલ્ટા ટી બોલો સો ફેમસ ઇક્વેશન વેન એવર વી હેવ ટુ કન્સિડર ધી હેડ એઝ ધી ક્યુ સો ક્યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ એમ સી ડેલ્ટા ટી most IMP equation m is the mass c is the specific heat capacity delta t is the change in temperature is always positive change in temperature is always positive એ કોઈ દિવસ ચેન્જ નહીં થાય એ નેગેટિવમાં નહીં આવે ના જ આવવું જોઈએ તમે MCQ કેલ્ક્યુલેટ કરો ને ત્યારે ડન ઇટ ઇઝ ધી મોસ્ટ IMP equation what is the unit of specific heat capacity here is the q upon m delta t so joule per gram centigrade
એસઆઈ યુનિટમાં જવું છે તો જૂલ પર કેજી કેલ્વિન આમ પણ લખી શકો છો. ડન. આ વસ્તુ તમે યાદ રાખજો, ભૂલાય નહીં. સો એની ઉપરથી એક એમસીક્યુ છે. ફાઇન્ડ ધી એમાઉન્ટ ઓફ હીટ રિક્વાયર્ડ ટુ હીટ વોટર 2 ગ્રામ ફ્રોમ 10 ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ ટુ 40 ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ. મારા પાસે 2 ગ્રામ વોટર છે, એનું ટેમ્પરેચર 10 ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ ટુ 40 ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ ઇન્ક્રીઝ કરવું છે. તો કેટલી હીટ જોઈ? સ્પેસિફિક હીટ આપેલી છે વોટરની, સિમ્પલ છે. Q is equal to MC delta T, M is equal to 2, C is equal to 4.2, T delta T is equal to 40 minus 10 is equal to 30 degree. So 2 into 4.2 into 30. So answer આવે છે 252 જૂલ. કોઈ પણ વોટરનું ટેમ્પરેચર જે તમારી પાસે 2 ગ્રામ છે એનું ટેમ્પરેચર 10 ગ્રામ ટુ 40 ડિગ્રી 10 ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ ટુ 40 ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ ઇન્ક્રીઝ કરવું છે ને, તો તમારા માટે હીટ છે 252 જૂલ. આટલી હીટ રિક્વાયર્ડ છે. આ વસ્તુ તમારા માઇન્ડમાં રાખજો, ભૂલાય નહીં. સેમ ટુ સેમ વી હેવ ટુ ડિફાઇન ધી નેક્સ્ટ એમસીક્યુ. ફાઇન્ડ ધી એમાઉન્ટ ઓફ હીટ રિક્વાયર્ડ ટુ હીટ ઓફ આઈસ 10 ગ્રામ ફ્રોમ -20 ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ ટુ 0 ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ. સ્પેસિફિક હીટ ઓફ ધી આઈસ કેટલી છે? 2.1 જૂલ પર ગ્રામ સેન્ટીગ્રેડ. આટલી છે. એટલે આ વસ્તુ તમારા માઇન્ડમાં રાખજો. સો હિયર ઇઝ ધી Q ઇઝ ઇક્વલ ટુ MC ડેલ્ટા T, M ઇઝ ઇક્વલ ટુ 10, C મીન્સ તમને આપેલું છે 2.1 ને આન્સર પોઝિટિવ આવવો જોઈએ. તો નેક્સ્ટ ટેમ્પરેચર કેટલું છે? 0 -20. સો અહીંયા +20 થઈ ગયો. સો હિયર ઇઝ ધી 10 into 2.1, 0 -20 minus plus. So 10 into 2.1 into 20. So here is 420 joule. It is the heat required of ice to reach the temperature -20 degree centigrade to 0 degree centigrade. કન્ફર્મ. આ વસ્તુ તમારા માઇન્ડમાં રાખજો, એટલી વસ્તુ ભૂલાય નહીં. નેક્સ્ટ એમસીક્યુ વી ડિફાઇન એ હીટર ગિવ્સ ધી હીટ એટ એ રેટ ઓફ 100 વોટ. હીટર છે ને કંઈક 100 વોટની તમને છે ને કંઈક ડિફાઇન થાય છે. ઇટ ઇઝ યુઝ ટુ હીટ 50 ગ્રામ ઓફ વોટર ફ્રોમ 20 ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ ટુ 30 ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ. તમને વોટરનું છે ને સ્પેસિફિક હીટ આપેલું છે. ફાઇન્ડ ધી ટાઈમ ટેકન ટુ ડુ સો. એટલે કોઈ એક હીટર છે ને એનો પાવર 100 વોટ છે. હવે એ હીટરથી પાવર આપો છો તો વોટરનું ટેમ્પરેચર 20 ડિગ્રી ટુ 30 ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ થવા માટે કેટલો ટાઈમ જોશે? ટાઈમ રિક્વાયર્ડ ટુ ઇન્ક્રીઝ ધી ટેમ્પરેચર ઓફ વોટર બાય ધી હીટર ઇઝ 20 ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ ટુ 30 ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ. કન્ફર્મ. તો તમારે આમાં કંઈ નથી કરવાનું. તમને ખબર છે હીટર જેટલી હીટ દેશે ને એટલી જ સામે વોટર લેશે. સો હીટ ગિવન બાય ધી હીટર ઇઝ ઇક્વલ ટુ હીટ એબ્ઝોર્બ બાય ધી વોટર. આને તમે પ્રિન્સિપલ ઓફ કેલોરીમેટ્રી કહી શકો છો. આને તમે શું કહો છો? પ્રિન્સિપલ ઓફ કેલોરીમેટ્રી. જેટલી હીટર છે ને હીટ આપશે ને એટલું જ સામે વોટર એબ્ઝોર્બ કરશે. ડન. તો હીટર છે એ કેટલી હીટ આપશે? તો કે અહીંયા 100 વોટ છે. વોટને તમે આમ લખી શકો 100 જૂલ પર સેકન્ડ. ઇટ મીન્સ 1 સેકન્ડની અંદર 100 જૂલ આપે છે. 2 સેકન્ડની અંદર 100, 100 ઇન્ટુ 10 2, 3 સેકન્ડની અંદર 100 ઇન્ટુ 3. પણ મને ટાઈમ ખબર જ નથી. હું એમ કહી શકું T સેકન્ડની અંદર 100 ઇન્ટુ T હીટ રિક્વાયર્ડ છે. એટલા માટે જો અહીંયા લેટ ધી ટાઈમ ટેકન બી T. સો ઇન ધી T સેકન્ડ હીટ ઇઝ 100 ઇન્ટુ T છે. તો હીટર છે ને આટલી હીટ આપે છે 100 ઇન્ટુ T. તો સામે વોટર છે એ કેટલી લે છે? MC ડેલ્ટા T. 100 T છે ઇઝ ઇક્વલ ટુ MC ડેલ્ટા T થાય. સો 100 T ઇઝ ઇક્વલ ટુ M છે તમારી પાસે 50, C છે 4.2 અને ટેમ્પરેચર છે 32 -20, 30 -20 10. સો અહીંયા T થાય કે ના થાય? હેડ કન્સિડર કરી દો Tને. સો 50 ઇન્ટુ 4.2 ઇન્ટુ 10 divided by 100 cancel. So answer is 4.2 into 5 is equal to 21 second. તમારા પાસે આન્સર આવે છે 21 સેકન્ડ. હીટરથી કોઈ ટેમ્પરેચર ઇન્ક્રીઝ કરવું છે 20 ડિગ્રી ટુ 30 ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ. હીટરનો કંઈક પાવર છે 100 વોટ. તો તમારા પાસે ટાઈમ કેટલો લાગશે? 21 સેકન્ડ. તમે આના સિવાય આમ પણ લખી શકો છો. વોટ એટલે પાવરનો યુનિટ થાય કે ના થાય? પાવર ઇઝ ઇક્વલ ટુ W/D થાય.
પણ અહીંયા વર્ક નથી કરતા. આની જગ્યાએ વર્ક ઇઝ ઇન ઓલવેઝ સ્ટોર ઇન ફોર્મ ઓફ એનર્જી, એટલે હું અહીંયા કહી શકું હીટ એનર્જી હું અહીંયા આપું છું Q/T. સો Q ઇઝ ઇક્વલ ટુ PT. સો હીટર ઇઝ લોસ્ટ ધી એનર્જી એન્ડ વોટર ઇઝ ગેઇન ધી એનર્જી. Q ઇઝ ઇક્વલ ટુ PT લખાય. P તો આપ્યું છે 100. સો આ PT જ છે, P ઇન્ટુ T. ડન. તમે આમ પણ લખી શકો છો. આના પછી એકાદ MCQ આવશે જેમાં છે ને આપણે પાવર ઇઝ ઇક્વલ ટુ Q ઇન્ટુ T લખવાનું થશે. Q ઇઝ ઇક્વલ ટુ પાવર ઇન્ટુ T લખવાનું થશે. સોરી. ડન. કન્ફર્મ. યસ સર. ચાલો આગળ વધીએ. વોટ ઇઝ ધ પ્રિન્સિપલ ઓફ કેલોરીમેટ્રી ઓર મેથડ ઓફ મિક્સર્સ? પ્રિન્સિપલ ઓફ કેલોરીમેટ્રી હકીકતે છે શું? So principle of calorimetry is heat loss by hot body is equal to heat gain by the cool body. જેટલી હીટ લોસ હોટ બોડી છે ને લોસ્ટ કરશે ને એટલી જ કુલ બોડી ગેઇન કરશે. ધેર ઇઝ નો લોસ ઓફ હીટ. અહીંયા કોઈ હીટનો લોસ થશે જ નહીં. એને તમે પ્રિન્સિપલ ઓફ કેલોરીમેટ્રી બોલો છો. આ વસ્તુ તમારા માઇન્ડમાં રાખજો, ભૂલાય નહીં. કોઈ પણ સબસ્ટન્સ છે અહીંયા ડિફરન્ટ ટેમ્પરેચર સાથે છે, 50 ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ, 20 ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ. તો અહીંયા 50 to 20 ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ હીટ ટ્રાન્સફર થશે. 50 ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ ટુ 20 ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ હીટ ટ્રાન્સફર થશે. પણ જેટલી હીટ આ ગેઇન કરશે ને એટલી જ હીટ આ છે, જેટલી હીટ આ લોસ કરશે ને એટલી જ હીટ આ ગેઇન કરશે. વધારાને ક્યાંયથી હીટ આવશે જ નહીં. તો લો ઓફ એનર્જી કન્ઝર્વેશન ખોટો પડે. હીટ ક્રિએટ કરી, હીટ ક્યાંયથી ક્રિએટ નથી થતી. આ ઓબ્જેક્ટ પાસે 20 ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડનો જે ઓબ્જેક્ટ છે એની પાસે હીટ આવી ક્યાંથી? તો કે કોને દીધી? 50 ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડે. એટલે આ વસ્તુ તમારા માઇન્ડમાં રાખજો. એટલે હું આ કન્સેપ્ટનો છે ને ભરપૂર ઉપયોગ કરીશ. હીટ લોસ બાય ધી હોટ બોડી ઇઝ ઇક્વલ ટુ હીટ ગેઇન બાય ધી કુલ બોડી. ચાલો જોઈએ. કોઈ એક મિક્સર છે, 10 ગ્રામ ઓફ વોટર એટ 80 ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ મિક્સ વિથ 50 ગ્રામ ઓફ કોપર એટ 10 ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ. મિક્સ કર્યું મેં. ફાઇન્ડ ધી ફાઇનલ ટેમ્પરેચર ઓફ ધી મિક્સર. વોટરનું તમારી પાસે સ્પેસિફિક હીટ છે, કોપરની તમારી પાસે સ્પેસિફિક હીટ છે. બેની સ્પેસિફિક હીટ તમારી પાસે છે ઓલરેડી. સો તમારી પાસે અહીંયા થશે શું? તમારી પાસે બે બોડી આવી રીતના કરી દો, હોટ બોડી, કોલ્ડ બોડી. કોણ છે? જો હોટ બોડી વોટર છે, કોલ્ડ બોડી કોપર છે. વોટરનું માસ 10 ગ્રામ છે, કોપરનું માસ 50 ગ્રામ છે. વોટરનું ટેમ્પરેચર 80 ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ છે, કોપરનું 10 ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ. આની સ્પેસિફિક હીટ 4.2 છે, આની સ્પેસિફિક હીટ 0.4 છે. હવે આનું ફાઇનલ ટેમ્પરેચર આપણે ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું છે. થીટા ખબર નથી. આ કંઈક છે ને ટેમ્પરેચર ડિક્રીઝ થશે, એની હીટ ક્યુ સુધી થીટા સુધી ટેમ્પરેચર પહોંચશે. એટલી જ હીટ આને ગેઇન કરી એટલે આનું ટેમ્પરેચર ઇન્ક્રીઝ થયું અને ઇન્ક્રીઝ થઈને ક્યાં પહોંચશે? થીટા સુધી. કારણ કે જ્યાં સુધી બેના ટેમ્પરેચર સેમ ના થાય ત્યાં સુધી હીટ ટ્રાન્સફર થાય. તો હાયર ટેમ્પરેચરવાળો જે ઓબ્જેક્ટ છે એ હીટ લોસ કરે, હીટ લોસ, એના લીધે ટેમ્પરેચર ડિક્રીઝ થયું. લોઅર ટેમ્પરેચરવાળો જે ઓબ્જેક્ટ છે એ હીટ ગેઇન કરે, એના લીધે ટેમ્પરેચર ઇન્ક્રીઝ થયું. સો ક્યુ ઓફ વોટર ઓર હીટ લોસ બાય ધી વોટર ઇઝ ઇક્વલ ટુ હીટ ગેઇન બાય ધી કોપર. તો બેની માટે ઇક્વેશન છે MC ડેલ્ટા ટી, MC ડેલ્ટા ટી. યસ સર. સો M ઇઝ ઇક્વલ ટુ 10, C મીન્સ 4.2, ડેલ્ટા ટી મીન્સ આપને ખબર છે ફાઇનલ ટેમ્પરેચર થીટા છે. તો પહેલાંનું ટેમ્પરેચર 80 હતું, લાસ્ટ ટેમ્પરેચર શું છે? થીટા. આને ટેમ્પરેચર ડિક્રીઝ કર્યું. ડન. ઓકે ગુડ. એ જ રીતના કોપર માટે વાત કરો. 50, 0.4 એન્ડ અહીંયા પહેલાં કે ટેમ્પરેચર કેટલું હતું? 10. લાસ્ટમાં એને ઇન્ક્રીઝ કર્યું થીટા સુધી એટલે થીટા -10 કર્યું. આ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પાર્ટ છે. 10 - થીટા કરશો ને તો આન્સર માઇનસમાં આવશે. કેમ છે 10 - થીટા? કારણ કે આને છે ને હીટ ગેઇન કરી એટલે એનું ટેમ્પરેચર 10માંથી ઇન્ક્રીઝ થાય એટલે એના કરતાં મોટો થીટા હોય 10 કરતાં. એટલે આ વસ્તુ તમારા માઇન્ડમાં રાખજો, આ વસ્તુ ભૂલાય નહીં. કન્ફર્મ. આને હીટ લોસ કરી એટલે મોટું ટેમ્પરેચર 80 છે, આને હીટ ગેઇન કરી એટલે મોટું ટેમ્પરેચર થીટા, જે ખબર નથી, જે તો ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું છે. સો હિયર 40 ઇન્ટુ 80 - થીટા, 20 ઇન્ટુ થીટા -10. સો ઇઝ ધી 3360 - 42 થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ 20 થીટા -200. સો કંઈક તમારી પાસે 3360 ઇન્ટુ 200 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 420 થીટા પ્લસ 20 થીટા. ઇટ મીન્સ 3560 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 440 થીટા. So theta is equal to 3560 upon 440. So final temperature of this mixer is 8.09 degree centigrade. કેટલું છે?
8.09 ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ. આ વસ્તુ તમારા માઇન્ડમાં રાખજો, આ વસ્તુ ભૂલાય નહીં. કન્ફર્મ. નેક્સ્ટ MCQ. 20 gram of solid at 20 degree centigrade is mixed with the 100 gram of cold water at 5 degree centigrade. બરાબર છે. If the final temperature of mixture is 10 degree centigrade, the final specific of the solid is. સોલિડની ફાઇનલ સ્પેસિફિકેટ શું થાય? વોટરની આપેલી છે, ફાઇનલ ટેમ્પરેચરે આપેલું છે 10 ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ. તો આપણે જ કંઈ નથી કરવાનું, હોટ બોડી કોલ્ડ બોડી બે ડિવાઈડ કરી દો. ડન. માસ આનું 20 ગ્રામ છે, આનું માસ 100 ગ્રામ છે. અહીંયા હોટ બોડી સોલિડ છે, કોલ્ડ બોડી વોટર છે. આનું ટેમ્પરેચર 20 ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ છે, આનું ટેમ્પરેચર 5 ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ છે. આની સ્પેસિફિકેટ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાની છે, આની સ્પેસિફિકેટ આપેલી છે. તો ઓબ્વિયસ છે હીટ લોસ બાય ધી સોલિડ ઇઝ ઇક્વલ ટુ હીટ ગેઇન બાય ધી વોટર. તો બે હીટને મેં જો આ બેનું ફાઇનલ ટેમ્પરેચર કેટલું છે? 10 ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ. આ 20માંથી 10 થાય છે, આ 5માંથી 10 થાય છે. આને હીટ લોસ કરી એટલે ટેમ્પરેચર ડિક્રીઝ થયું, આને હીટ ગેઇન કરી એટલે ટેમ્પરેચર ઇન્ક્રીઝ થયું. સો હિયર ઇઝ ધી ક્યુ ઓફ સોલિડ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ક્યુ ઓફ વોટર. સો ધેટ્સ વાય MC ડેલ્ટા T ઇઝ ઇક્વલ ટુ MC ડેલ્ટા T. M ઇઝ ઇક્વલ ટુ 20, C મીન્સ CS આપને ખબર નથી, એ ફાઇન્ડ આઉટ કરવું છે. સ્પેસિફિકેટ સોલિડની આપણી પાસે છે નહીં. એન્ડ ટેમ્પરેચર ડિફરન્સ 20 minus 10. હિયર માસ ઇઝ 100, C મીન્સ 4.2 એન્ડ ડેલ્ટા T મીન્સ 10 into 10 minus 5. કન્ફર્મ. સો કન્સિડર it as the CS. 100 into 4.2 into 5 upon 20 into 10. So final answer is 10.5 joule per gram centigrade. Final answer તમારા પાસે આવો આવશે, જૂલ પર ગ્રામ સેન્ટીગ્રેડ 10.5. કન્ફર્મ. ડાઉટ આમાં કોઈને નથી ડાઉટ? ચાલો નેક્સ્ટ. વી હેવ ટુ ડિફાઇન સેમ MCQ બટ ડિફરન્ટ લોજિક. ધ ટેમ્પરેચર ઓફ 600 gram of cold water rises by 50 degree centigrade when 300 gram of hot water at 50 degree centigrade is added. Find the initial temperature of cold water. કોલ્ડ વોટરનું ઇનિશિયલ ટેમ્પરેચર ફાઇન્ડ આઉટ કરો. તમને એવું કીધું છે. કન્ફર્મ. એટલે આ વસ્તુ તમારા માઇન્ડમાં રાખજો, આ વસ્તુ ભૂલાય નહીં. ડાઉટ આમાં કોઈને ડાઉટ નથી ને? ચાલો નેક્સ્ટ. તમને એવું કહે છે કે હોટ બોડી હોટ વોટર છે, કોલ્ડ બોડી કોલ્ડ વોટર છે, બે વોટર જ છે. માસ 300 ગ્રામ છે, આનું માપ 600 ગ્રામ છે. આનું ઇનિશિયલ ટેમ્પરેચર 50 ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ છે. આનું ઇનિશિયલ ટેમ્પરેચર ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું છે. ઇટ ઇઝ X. એ ખબર નથી. બેની સ્પેસિફિકેટ તો સેમ થશે. હવે તમને એવું કીધું કે આનું ફાઇનલ ટેમ્પરેચર શું છે? તો કે જે ઇનિશિયલ ટેમ્પરેચર ને એમાં 50 ડિગ્રી ઇન્ક્રીઝ થાય છે, એટલે ફાઇનલ ટેમ્પરેચર X + 50 થાય કે ના થાય? એટલે આ હીટ લોસ, આ ટેમ્પરેચર ડિક્રીઝ કરીને અહીંયા પૂછશે, આ ટેમ્પરેચર ઇન્ક્રીઝ કરીને અહીંયા પહોંચશે. આ યાદ રાખજો. ફાઇનલ ટેમ્પરેચર તમને એમ કીધું છે કોલ્ડ વોટરનું કેટલું થાય છે? 50 ડિગ્રી ઇન્ક્રીઝ થાય છે એના ઇનિશિયલ ટેમ્પરેચરથી. સો ધેટ્સ વાય X + 15. કન્ફર્મ. સો ધેટ્સ વાય Q હોટ વોટર ઇઝ ઇક્વલ ટુ Q કોલ્ડ વોટર. સો MC ડેલ્ટા T ઇઝ ઇક્વલ ટુ MC ડેલ્ટા T. સો 300 into C એન્ડ CC કેન્સલ થઈ જશે સર, બે વોટર છે એટલે બેની સ્પેસિફિકેટ સેમ હોય એટલે મૂકતા નથી, ડાયરેક્ટ કેન્સલ કરી દીધી આપણે. સો 300 into C ઇન બ્રેકેટ 50 minus X + 15, કારણ કે આને હીટ લોસ કરી. સો 50 minus X + 15, આને હીટ ગેઇન કરી. સો હિયર ઇઝ ધી એક્સમાંથી આ માઇનસ 600C into X + 15 minus X. તો અહીંયા 300 2 ઝા 600, CC કેન્સલ. સો 50 minus 15 35 minus X. અહીંયા તમારી પાસે XX કેન્સલ થયા, 15 2 ઝા 30. મેથેમેટિકલ કેલ્ક્યુલેશન છે ને, એ તો ઇઝી છે. સો X ઇઝ ઇક્વલ ટુ 35 minus 30. સો X ઇઝ ઇક્વલ ટુ 5 ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ. કેટલું આવ્યું તમારી પાસે? X ઇઝ ઇક્વલ ટુ 5 ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ. આ વસ્તુ તમારા માઇન્ડમાં રાખજો. કન્ફર્મ. આફ્ટર દેટ વી હેવ ટુ ડિફાઇન ધી હીટ કેપેસિટી. એકચ્યુઅલમાં હીટ કેપેસિટી છે શું? સો એમાઉન્ટ ઓફ હીટ રિક્વાયર્ડ ટુ રેઝ ધી ટેમ્પરેચર ઓફ હોલ બોડી બાય 1 ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ. સ્પેસિફિકેટ શું હતું સર? 1 ગ્રામ સબસ્ટન્સ હતો, એનું ટેમ્પરેચર 1 ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ ઇન્ક્રીઝ કરવા માટે જે હીટ જોઈ એને સ્પેસિફિક હીટ કેપેસિટી કહેતા હતા. ખાલી હીટ કેપેસિટી એટલે શું? whole body temperature have been increased by the 1 degree centigrade. It is known as the heat capacity.
whole body temperature. It is not defined by only the 1 gram substance. આ વસ્તુ તમારા માઇન્ડમાં રાખજો. કોઈ તમારા પાસે છે, ફોર એક્ઝામ્પલ વોટરનું જ એક્ઝામ્પલ લઈએ ને, વોટર 4.2 જૂલ પર ગ્રામ છે. ઇટ મીન્સ અહીંયા વોટર 1 ગ્રામ છે, એનું ટેમ્પરેચર 1 ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ કરવું છે, કેટલી હીટ જોઈ? 4.2 જૂલ. તો ઓબ્વિયસ છે મારા પાસે વોટર છે એ 20 ગ્રામ હોય તો કેટલી હીટ જોઈ? તો કે 20 ઇન્ટુ 4.2 કરી નાખો, વાત થઈ પૂરી. સો હીટ કેપેસિટી મીન્સ એમ ઇન્ટુ સી. એમ મીન્સ જેટલું માસ છે એટલું લ્યો, સી મીન્સ સ્પેસિફિક હીટ લ્યો. 20 ઇન્ટુ 4.2 એટલે 84 જૂલ જોઈ. સિમ્પલ છે. આ વસ્તુ તમારા માઇન્ડમાં રાખજો, આ વસ્તુ ભૂલાય નહીં. કન્ફર્મ? ડાઉટ આમાં કોઈને નથી ને? સો હિયર ઇઝ ધી ક્યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ MC ડેલ્ટા ટી. Q is equal to MC delta T. On the behalf of MC, we have to put down C delta T. Confirm? ડાઉટ આમાં કોઈને? MC ડેલ્ટા ટી છે, એમસીની જગ્યાએ તમે શું મૂકી દીધું? સર ઓન ધી બિહાફ ઓફ એમસી તમે હીટ કેપેસિટી ટોટલ મૂકી દીધી, એમાં કાંઈ કર્યું જ નહીં. MC ઇઝ ઇક્વલ ટુ મેં સી મૂકી દીધું. બસ આ જાણકારી માટે હતું, એ ખબર હોવી જોઈએ તમને. ડન. એટલે વસ્તુ તમારા માઇન્ડમાં રાખજો, એ વસ્તુ ભૂલાય નહીં. આફ્ટર દેટ વી હેવ ટુ ડિસ્કસિંગ અબાઉટ ધી લેટેન્ટ હીટ. વોટ ઇઝ લેટેન્ટ હીટ? લેટેન્ટ હીટ ડિફાઇન, કોઈ એક તમારા પાસે ધારો કે 50 ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ ટુ 70 ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ વોટર થાય છે, તમે હીટ સપ્લાય કરી હોય, સો ટેમ્પરેચરનો ડિફરન્સ થયો. સો ધેટ્સ વાય ઇક્વેશન ઇઝ ક્યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ MC ડેલ્ટા ટી. બટ બની શકે કે તમારા પાસે કોઈ આઈસ છે 0 ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ, આઈસ ઇઝ કન્વર્ટેડ ઇન્ટુ વોટર, તો વોટર ઇઝ 0 ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ છે, બટ ધી સ્ટેટ ચેન્જ થયો, ફેઝ ચેન્જ થયો, એના માટે જે હીટ રિક્વાયર્ડ છે ને એને તમે લેટેન્ટ હીટ બોલો છો. કે એના માટે છે ચેન્જ ધી સ્ટેટ ચેન્જ કરવા માટે કોન્સ્ટન્ટ ટેમ્પરેચરે આઈસ જે હીટ રિક્વાયર્ડ કરે છે ને, આઈસ ઇઝ કન્વર્ટેડ ઇન્ટુ વોટર એટ એ કોન્સ્ટન્ટ ટેમ્પરેચર. એટ ધેટ ટાઈમ હીટ ઇઝ રિક્વાયર્ડ, ઇટ ઇઝ નોન એઝ ધી લેટેન્ટ હીટ. એના માટે જે હીટ રિક્વાયર્ડ છે ને એને તમે લેટેન્ટ હીટ બોલો છો. લેટેન્ટ હીટ જાય ને ત્યારે એમાં ટેમ્પરેચર કોન્સ્ટન્ટ રહે, જે સ્પેસિફિક હીટ હોય ને એની અંદર ટેમ્પરેચર ચેન્જ થાય. શું બોલો? લેટેન્ટ હીટ છે ને એની અંદર ટેમ્પરેચર કોન્સ્ટન્ટ રહે, સ્પેસિફિક હીટમાં ટેમ્પરેચર ચેન્જ થાય. આ વસ્તુ તમારા માઇન્ડમાં રાખજો, આ વસ્તુ ભૂલાય નહીં. કન્ફર્મ? ડાઉટ આમાં કોઈને નથી ને? સો ધેટ્સ વાય હિયર ઇઝ ધી વોટ ઇઝ ધી લેટેન્ટ હીટ? લેટેન્ટ હીટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ક્યુ હીટ પર યુનિટ માસ. યુનિટ માસનું ટેમ્પરેચર કોન્સ્ટન્ટ ટેમ્પરેચરે એનું ચેન્જ ઓફ સ્ટેટ ચેન્જ કરવા માટે, સ્ટેટ ચેન્જ કરવા માટે જેટલી હીટ રિક્વાયર્ડ છે ને એને તમે લેટેન્ટ હીટ બોલો છો. સો L ઇઝ ઇક્વલ ટુ ક્યુ અપોન એમ, બટ મોસ્ટ પોપ્યુલર ઇક્વેશન ઇઝ ક્યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ એમ. ક્યુને હેડ કન્સિડર કરો, સો ક્યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ એમ ઇન્ટુ એલ. એટલે 1 ગ્રામ વોટર છે, સોરી 1 ગ્રામ આઈસ છે, એમાંથી 1 ગ્રામ વોટર તમારે કરવું છે. એના માટે જે હીટ રિક્વાયર્ડ છે ને એટલે કોન્સ્ટન્ટ ટેમ્પરેચરે જ આ પ્રોસેસ થશે, એને તમે લેટેન્ટ હીટ બોલો છો. શું બોલો છો? લેટેન્ટ હીટ. સો ક્યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ML. જ્યારે ટેમ્પરેચર ચેન્જ થાય ત્યારે તમારે આ ઇક્વેશન યુઝ કરવાનું, ક્યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ MC ડેલ્ટા ટી. જ્યારે ટેમ્પરેચર કોન્સ્ટન્ટ રહે ત્યારે તમારે આ ઇક્વેશન યુઝ કરવાનું. ઓલવેઝ રિમેમ્બર, જ્યારે ટેમ્પરેચર કોન્સ્ટન્ટ રહેતું હશે ને ત્યારે સ્ટેટ ચેન્જ થતું હશે, ફેઝ ચેન્જ થતો હશે. સોલિડ ટુ લિક્વિડ, લિક્વિડ ટુ વેપર, વેપર ટુ લિક્વિડ, લિક્વિડ ટુ સોલિડ, આવી રીતના ચેન્જ ઓફ સ્ટેટ થતો હશે. કન્ફર્મ? એટલે આ વસ્તુ તમારા માઇન્ડમાં રાખજો, આ વસ્તુ ભૂલાય નહીં. આફ્ટર દેટ વી હેવ ટુ ડિફાઇન ધી MCQ. A 10 kilowatt drilling machine is used to drill a bore in a small aluminum block of mass 8 kg. Find the rising temperature of the block in 2.5 minutes. 2.5 મિનિટ્સની અંદર છે ને ટેમ્પરેચર રાઇઝ કરવું છે, કંઈક ટેમ્પરેચર રાઇઝ થાય છે એ તમારી ફાઇન્ડ આઉટ કરવામાં. એઝ્યુમિંગ ધી 50% પાવર ઇઝ યુઝડ અપ ઇન હીટિંગ ધી મશીન ઇટ સેલ્ફ ઓર લોસ ટુ ધી સરાઉન્ડિંગ્સ. 50% પાવર છે ને એ લોસ થઈ જાય છે. જો 2.5 મિનિટની અંદર એ હોલની અંદર કેટલું ટેમ્પરેચર રાઇઝ થાય છે ને ડ્યુ ટુ ધી ડ્રિલિંગ મશીનને તમારે ફાઇન્ડ આઉટ કરવું છે. ડન. તો મેં તમને કીધું હતું પાવર આપેલો છે કંઈક, પાવર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 10 કિલોવોટ, કિલોવોટ ઇઝ કન્વર્ટેડ ઇન્ટુ વોટ, સો 10⁻⁴ વોટ. સો આમ થઈને 10 ઇન્ટુ 10⁻3, તો આની પાવર 1, સો 10⁻⁴. માસ આપ્યું છે 8 kg,
ટાઈમ છે 2.5 મિનિટ, કન્વર્ટેડ ઇન્ટુ સેકન્ડ 2.5 ઇન્ટુ 60, સો 150 સેકન્ડ. એલ્યુમિનિયમની સ્પેસિફિક આપેલી છે 0.91 જૂલ પર ગ્રામ સેન્ટીગ્રેડ. પાવર આપેલો છે, જેટલું ડ્રિલિંગ મશીન પાવર યુઝ કરશે, પાવર આપશે, એટલું જ સામે જે હોલ છે એનું ટેમ્પરેચર ઇન્ક્રીઝ થશે. So here is the P is equal to W upon T. On the behalf of W, we have to put down Q by T. So Q is equal to PT. P is 10 raised to 4 and T is 150. So answer is 15 into 10 raised to 5. હવે તમને અહીંયા કીધું છે 50% છે ને એ લોસ થાય છે, તો આનું 50% લોસ થઈ જશે. સો 15 ઇન્ટુ 10 રેઝ ટુ 5 ડિવાઇડેડ બાય 2. સો હીટ કેટલી જશે? તો એટલી જ હીટ જશે સર, હોલની અંદર જે બોર છે ને એની અંદર એટલી જ હીટ જશે, એટલી જ હીટ સામે ગેઇન કરશે. સો 7.5 ઇન્ટુ 10 રેઝ ટુ 5 જૂલ. સો ધેટ્સ વાય યસ ધી ડેલ્ટા ક્યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ MC ડેલ્ટા ટી. ડેલ્ટા ક્યુ તમે ગોત લીધો. સો ચેન્જ ઇન ટેમ્પરેચર ડેલ્ટા ટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડેલ્ટા ક્યુ અપોન MC. ડેલ્ટા ક્યુ 7.5 ઇન્ટુ 10 રેઝ ટુ 5, એમ તમારી પાસે છે 8 ઇન્ટુ 10 રેઝ ટુ 3 એન્ડ 0.91. સો ટેમ્પરેચર રાઇઝ ઇન ધી બોર બાય ધી ડ્રિલિંગ મશીન ઇઝ 103 ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ. ડન. આ મેં કેની ઉપરથી ગોઈતું? PT. પાવર આપેલો છે, ટાઈમ છે, ઇઝ ઇક્વલ ટુ MC ડેલ્ટા ટી. ડેલ્ટા ટીને હેડ કન્સિડર કરી દો, સિમ્પલ થઈ ગયું. આફ્ટર દેટ વી આર કેલ્ક્યુલેટ ધી MCQ ઓન ધી બેઝિસ ઓફ ધી લેટેન્ટ હીટ. ચાલો જોવો જી. 10 gram of ice at 0 degree centigrade is mixed with 100 gram of water at 50 degree centigrade in calorimeter. The final temperature of mixer is find out કરવાનું છે. સ્પેસિફિક હીટ ઓફ વોટર આપેલું છે, લેટેન્ટ હીટ ઓફ ધી ફ્યુઝન ઓફ ધી આઈસ આપેલી છે. ડન. ઇન ટર્મ્સ ઓફ કેલરી છે. ડન. ઓકે ગુડ. તો અહીંયા સોલ્યુશન જોઈએ. મને ખબર છે કે માસ ઓફ વોટર, માસ ઓફ આઈસ, સ્પેસિફિક હીટ ઓફ વોટર, લેટેન્ટ હીટ ઓફ આઈસ કંઈક આટલી છે. તો અહીંયા ઓબ્વિયસ છે, મિક્સ કરો છો તો હીટ લોસ જેટલું વોટર કરશે એટલું જ હીટ ગેઇન કોણ કરશે? સર, આઈસ કરશે. કારણ કે 100 ગ્રામ વોટરની અંદર તમે આઈસ ક્યુબ ડિફાઇન કર્યો છે, તો પહેલાં આઈસ ક્યુબ છે ને એ વોટરમાં કન્વર્ટ થશે, પછી આ જે આઈસ ક્યુબનું વોટર હતું ને એનું ટેમ્પરેચર ઇન્ક્રીઝ થશે. પહેલાં તો છે ને કોન્સ્ટન્ટ ટેમ્પરેચરે છે ને આઈસ ઇઝ કન્વર્ટેડ ઇન્ટુ વોટર. આફ્ટર દેટ ધીસ આઈસ વોટર ઇઝ ઇન્ક્રીઝિંગ ધી ટેમ્પરેચર એન્ડ લોસ ધી એન્ડ ગેઇન ધી હીટ. આને લોસ કરી, આ વોટરે છે ને હીટ લોસ કરી, સામે આ એ છે ને હીટ ગેઇન કરી. પણ અહીંયા બે વસ્તુ થઈ, તો સમજો. હીટ લોસ બાય ધી વોટર ઇઝ ઇક્વલ ટુ હીટ ગેઇન બાય ધી આઈસ. તો હીટ લોસ બાય ધી વોટર, વોટરનું ચેન્જ ઓફ સ્ટેટ, ચેન્જ થયું છે, સ્ટેટ ઓફ ચેન્જ નથી થયું સર. તો અહીંયા AMC ડેલ્ટા ટી, એનું ટેમ્પરેચર જ ઇન્ક્રીઝ યા ડિક્રીઝ થયું છે, એને લોસ થયું એટલે ટેમ્પરેચર ડિક્રીઝ થયું. સામે આઈસે હીટ ગેઇન કરી, હીટ ગેઇન કરી તો એનું ચેન્જ ઓફ સ્ટેટ ચેન્જ થઈ ગયું. સો પહેલાં તો AMAL મૂકી દો, એટલે કોન્સ્ટન્ટ ટેમ્પરેચર આઈસ ઇઝ કન્વર્ટેડ ઇન્ટુ વોટર. પછી એ વોટરનું ટેમ્પરેચર ઇન્ક્રીઝ થયું, જે આઈસનું વોટર બન્યું ને એનું. સો એના માટે ઇક્વેશન લગાડ્યું MICW ડેલ્ટા ટી. CW શું કામ? કારણ કે આઈસ ઇઝ કન્વર્ટેડ ઇન્ટુ વોટર. આ જ મેઇન છે. આઈસ હતું, આઈસમાંથી વોટર બન્યું કોન્સ્ટન્ટ ટેમ્પરેચરે, પછી એ આઈસના વોટરનું ટેમ્પરેચર ઇન્ક્રીઝ થયું, એટલા માટે MC ડેલ્ટા ટી. ડિયર. ડન. સો MW CW ડેલ્ટા ટી. સો 100 ઇન્ટુ 50 એન્ડ ચેન્જ ઇન ટેમ્પરેચર 50 માઇનસ ટી. ખબર નથી, આ ટેમ્પરેચર લોસ કરે છે એટલે ટેમ્પરેચર ડિક્રીઝ થશે. સો હિયર લેટેન્ટ હીટ 10 ઇન્ટુ 80, આ 10 ગ્રામ છે, અને લેટેન્ટ હીટ ઓફ આઈસ આપેલું છે. સો અહીંયા આઈસ જ માટે લખવાનું છે, આઈસનું જ વોટરમાં કન્વર્ટ થયું એટલા જ વોટર માટે. 10 ઇન્ટુ 1, અહીંયા સર CW વોટર 1 આપેલું છે, એન્ડ ટેમ્પરેચર એનું છે ને 0 ડિગ્રી ટુ ઇન્ક્રીઝ થયું. સો T માઇનસ 0. ડન. સો હવે તમે આનું કેલ્ક્યુલેશન કરી શકો કે ના કરી શકો? પહેલાં આ ઇક્વેશન બનાવતા આવડી જાય ને એટલે પૂરું થઈ ગયું. કેલોરીમીટરના કોઈ પણ ઇક્વેશન બનાવતા આવડી ગયું આ, એટલે કેલોરીમીટરના કોઈ પણ MCQ સોલ્વ થશે. સો ઇઝ 5000 માઇનસ 100T ઇઝ ઇક્વલ ટુ 800 પ્લસ 10T. સો 10 કોમન કાઢ્યો તો 500 માઇનસ 10T, 10 ઇન્ટુ 80 પ્લસ T. 10 કેન્સલ થયા,
500 minus 10t is equal to 80 plus t. So 500 minus 80 is equal to 11t. So 420 is equal to 11t. So t is equal to 420 by 11. So answer is 38.2 degrees centigrade. Final temperature of mixer is 38.2 degrees centigrade. Confirm. Doubt આમાં કોઈને નથી ને? Next we have to define the next MCQ and last MCQ of this lecture. When 1.5 kg of ice 0 degrees centigrade mixed with 2 kg of water at 70 degrees centigrade in container. Water છે 2 kg, એની અંદર 1.5 kg 0 ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ તમે ડાઉન કરો છો, નાખો છો, તો રિઝલ્ટિંગ ટેમ્પરેચર ઇઝ 5 ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ. રિઝલ્ટિંગ ટેમ્પરેચર એટલે ફાઇનલ ટેમ્પરેચર તમને આપેલું છે. આનું 70 માઇનસ 5 થશે, આનું કંઈક સમથિંગ 0 ડિગ્રી, 5 માઇનસ 0 થશે. સો હીટ ઓફ ફ્યુઝન ઓફ આઈસ. સો આઈસની તમારે લેટેન્ટ હીટ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાની છે. યુ ટુ ફાઇન્ડ આઉટ ધી આઈસ લેટેન્ટ હીટ. સ્પેસિફિક હીટ ઓફ વોટર છે 4186 જૂલ પર કેજી કેલ્વિન. સેમ ટુ સેમ કન્સેપ્ટ, કાંઈ ચેન્જીસ જ નહીં. ચાલો અહીંયા ધ્યાન આપો. માસ ઓફ વોટર 2 kg છે, માસ ઓફ આઈસ 1.5 kg છે. તો તમને ખબર છે કે લોસ કોણ કરશે? તો કે વોટર કરશે, કારણ કે એનું ટેમ્પરેચર હાઈ છે. આઈસનું ટેમ્પરેચર રોલ છે એટલે હીટ ગેઇન કરશે અને એ શેમાં કન્વર્ટ થશે? વોટરમાં કન્વર્ટ થશે. તો મૂકી દો MW CW ડેલ્ટા ટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ તમે હીટ ગેઇન કરી આઈસ. સો આઈસ ઇઝ કન્વર્ટેડ ઇન્ટુ વોટર. સો ધેટ્સ વાય પહેલાં તો તમારું ચેન્જ ઓફ સ્ટેટ થયું ને, તો એ તો કોન્સ્ટન્ટ ટેમ્પરેચર થાય, તો એના માટે લેટેન્ટ હીટનું ઇક્વેશન મૂકી દીધું. પછી વોટરમાં કન્વર્ટ થયા પછી તમારી પાસે MC ડેલ્ટા ટી ઇક્વેશન ડિફાઇન કર્યું, જેમ આગળના MCQમાં કર્યું હતું ને એ જ રીતે, કંઈ ચેન્જીસ નહીં. ડન. NCERTમાં પણ છે, લાવશું યાદ રાખજો. આપણે કન્સેપ્ટ જોઈ છે, આ આવડી ગયો. પછી મેથેમેટિકલ કેલ્ક્યુલેશન આના કરતાં સહેલી હશે, એટલે એ તમે ટેન્શન ના લેતા. 2 × 4186 × 70 - 5, કારણ કે આનું ઇનિશિયલ ટેમ્પરેચર 70 હતું, લાસ્ટ ટેમ્પરેચર 5 હતું. 1.5 × LI, કારણ કે આ ખબર નથી, એ તો ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું છે આઈસની લેટેન્ટ હીટ શું હોય. સો 1.5 × 4186 × 5 - 0. સો આનું ઇનિશિયલ ટેમ્પરેચર 0 હતું, ફાઇનલ ટેમ્પરેચર 5 હતું. સો 544,180 જૂલ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1.5 LI પ્લસ 31395. આ બાજુ ગયું, સબસ્ટ્રેક્ટ થયું. ડન. અહીંયા 1.5 L વધ્યું, એલને હેડ કન્સિડર કર્યો તો 512 અપોન 785 અપોન 1.5 છે તમારી પાસે. સો ફાઇનલ આન્સર ઇઝ 3.341856.67. સો એને પોઈન્ટમાં કન્વર્ટ કરો તો 3.42 × 10⁵ જૂલ પર કેજી. ડન. 10 છે. લાસ્ટ તો એ માઇન્ડમાં રાખજો, એટલું લેન્ધી કેલ્ક્યુલેશન નહીં હોય. સો ઇઝી, ચીલ, બી રિલેક્સ. પણ મારે તો કન્સેપ્ટ સમજાવો હતો, મારા માટે તો આ મેઇન છે. આ સમજાઈ ગયું એટલે વાત થઈ પૂરી. કન્ફર્મ. ડાઉટ આમાં કોઈને? સો તમને પણ આની પહેલાંના લેક્ચરમાં કીધું હશે કે NCERTમાંથી ચેપ્ટર રિવાઇઝ કરવું, પછી લેક્ચર જોશો તો વધારે સ્ટ્રોંગ થશે તમારા કન્સેપ્ટ. આ વસ્તુ તમારા માઇન્ડમાં રાખજો, ભૂલાય નહીં. કન્ફર્મ. ચાલો, ઓકે, ગુડ. નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં પાછા ભેગા થઈએ ધુરંધરો. સ્ટે હોમ, સ્ટે સેફ. થેન્ક યુ વેરી મચ. ઓલ ધી બેસ્ટ ફોર યોર પ્રિપેરેશન.